परम सत्कारयोग इस मंच ते विराजमान जिन्हां दी बदौलत मैनूं तुहाडे सारे बुद्धिजीवियों के दर्शन करन दा मिलण दा मौका मिलिया। मैं दिल दीआं गहराइयां तो सार दलजीत सिंह जी बहुत लंबियां सेवावां इन्हां पंजाब दे विच निभाईयां और मैनूं राती किसी नाल मैं गल कर रहा सीगा तो उन्होंने मैनूं दस्सिया, मैं हुण पुछ रहा सीगा इन्हां नूं कि सिख मैरिज एक्ट दे उत्ते भी इन्हां बहुत वड्डा काम कीता। साडे सूबे दे विच साडे शहर दे विच मतलब जे पंजाब दा भविख जां देश दा भविख तैयार करन वालियां दा योगदान है तो सार दलजीत सिंह होणां दा भी है। बहुत सारे अफसर ते बहुत सारे बिजनेसमैन हर तरह के बच्चे इन्हां कोलों पढ़ के निकले और अपनी जिंदगी दे विच बहुत वड्डियां उन्हां मल्लां मारियां। इन्हां दी बदौलत ते सार अजैब सिंह ਚੱਠਾ इन्हां सब की बदौलत मैं अज तुहाडे रूबरू होया। मेरे को शब्द नहीं हैं कि मेरे लिए एक किड्डा वड्डा मंच है कि कित्थे मैं पंजाब तो आया अपने यारां दोस्तों को आया सीगा मैं पहली बारी घूमन और जदों प्रिंसीपल साहब नूं पता लगा इन्हां दा मैनूं फोन आया, मेरी टिकट हो चुकी सी कैलगरी दी ते मैनूं इन्ना माण महसूस होया। मैं इन्हां नूं कहा जी मैं रुकूंगा जिन्ने दिन तुसीं कहोगे इत्थे। सो मैं तुहाडे लिए जे शब्द वरतां सारिआं लई जिन्ने भी तुसीं लोग इत्थे बैठे हो, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं तुहानूं कोई सिक्ख्या दे सकां जां कुछ मैं तुहानूं समझा सकां कि मैं नीवां मेरे मुर्शद उच्चे, मैं उच्चियां दे संग लाइयां, सदके जावां तुहाडे उच्चियां दे जिन्हां नीविआं नाल निभाइयां। और जदों इन्हां नूं मैं पुछया कि ये जिहड़ा सैमीनार है, ये जिहड़ी कॉन्फ्रेंस है, ये किस मुद्दे के उत्ते है, क्योंकि मैं जिंदगी च एक शौक जां एक मतलब अपना टीचा जिहड़ा उतार के तुरदा कि उत्थे सिर्फ उही गल कीती जावे जिहदे नाल ओह संबंधित होवे। और मैनूं इन्नी ज़्यादा खुशी महसूस हुई जदों इन्हां कहा कि ये जिहड़ी वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस है ये पंजाबी भाषा ते एजुकेशन नूं लैके जिन्ना प्यार तुसी पंजाब लई पंजाबीयत लई दिखाउंदे हो, जिन्ना तुसी उहदे लई उपराला करदे हो, कोई शब्दां दे विच जे तुहाडा शुकराना कीता जावे ते ओह बयान नहीं कीता जा सकदा। सो पंजाबी भाषा बारे जे गल करनी होवे ते उहदे बारे जान लेना भी जरूरी है कि अज दी ये साडी भाषा नहीं हैगी, जिन्हों कई खत्म करन दीआं कोशिशां भी कीतियां जा रहीआं ते कीतियां गईआं, ना ये खत्म हुई है ना होनी है। बहुत सदियां तो जिहड़ी पंजाबी है वो बोली जाती है, लिखी जाती है। पाकिस्तान दे विच शाहमुखी है जिवें कायदा इन्हां ने हुण दिखाया, कायदा नूर। मैं अक्सर बड़ी लभण की कोशिश करता सीगा, मैनूं लभा नहीं। तुसीं पढ़न की गल कीती है, मेरी दिली तमन्ना सीगी कि मैनूं ये कायदा जिहड़ा वो जरूर मिले। साडे इत्थे गुरमुखी दे रूप दे विच जानी जाती है पंजाब दे विच, और तुहानूं माण महसूस होना चाहिए कि 160 मिलियन लोग जिहड़े दुनिया दे विच ने वो पंजाबी बोलते हैं। बड़ी फखर वाली गल है। और 9वीं जिहड़ी है दुनिया की सब तो ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिन्हों किसी वेले इग्नोर किया जाता जां जिन्हों दबण दीआं कोशिशां कीतियां जांदियां ने। गुरु ग्रंथ साहब गुरमुखी दे विच, और इहदी कितनी पुरानी है जिहड़ी असीं मतलब देख रहे हैं कि सब तो पहला जिहड़े साडे समझ दे विच आउंदी है कि गुरु नानक साहब की साखी जिहड़ी है वो पंजाबी दे विच गुरमुखी दे विच लिखी गई। वख-वख तरीके ने बोलण दे, वख-वख मतलब लहजे ने बोलण दे कि जे मैं कहां कि माझी, पुआधी, मलवई, दुआबी, शाहपुरी, झंगवी बोलण दे ढंग अलग-अलग ने। और मैनूं माझे दा होण करके मैनूं ये माण महसूस हुंदा कि माझे दी जिहड़ी बोली है
ਉਹ ਜੋ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕਈ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਰਦਾਸ, ਨਹਿਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਗਜ਼ਲ, ਅਰੇਬੀਅਨ ਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਲਮਾਰੀ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਕ ਤੋਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ, ਚਾਹ, ਲੀਚੀ, ਲਗਾਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੱਜ, ਮਾਸਟਰ, ਅਪੀਲ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਔਰ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ 1179 ਤੋਂ 1266 ਤੱਕ ਉਹ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਇਟ ਉਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਸ਼ਾਹ ਸਰਾਫ, ਅਲੀ ਹੈਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਸੀ ਪੰਨੂ, ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ, ਜੰਗਨਾਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੌਲਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ, ਬਾਸ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣ 'ਚ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਖੰਡ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ, ਪਿਆਰੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੁਖ ਚੋਂ ਲਪਟਾਂ ਮਾਰਨ ਜੈਸੇ ਅਤਰ ਗੁਲਾਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਬਰੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ CIES, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਨਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। 25,000 ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੜਕੀ NGO ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਟਾਂਗਰਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਾਂ,
ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੂਗੀ, ਨਾਨਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਈ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੁਧਾਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਬਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੁਣ ਲਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਫਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਟਕੌਫ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ 2 4 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ 1 to 1 ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਲੋਕ ਉਕਤਾ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ-ਏ-ਨੂਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਫਾਰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਇਦਾ-ਏ-ਨੂਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ 3-3 ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋਗੇ। ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁਟਕਲ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਫਾਰਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਇਦਾ-ਏ-ਨੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਖੁੱਲਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਰਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਸ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਗਾਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਿਪੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੇਂ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਣਾਈਏ ਨਾ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੋਕ ਦਈਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਭੱਠਾ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਟਰੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਗੋਂ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਤਲਬ 1000 ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਸਾਡਾ IPS IAS ਬਣਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4-5 ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਓਨੀ ਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ। ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਇਹੋ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਨੇਜਰ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਕਾਤ ਬੋਰਡ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਬੋਰਡ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜੱਜਸ ਨੇ, ਕੋਈ VC ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਫ ਕਿਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ IAS IPS ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ, IRS ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਨਰਮ ਦਿਲੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਥੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IAS IPS ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵੇ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੋਂ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਅੰਜਾਮ पे पछताओ किसी दिन, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਭਲ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਭਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਨਵੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 10 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ
ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚੀ ਰਵੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ ਰਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਭੇਜ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੇਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਹੈ 2042 'ਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ 2042 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਡਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਓ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2042 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2035 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਫੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਉਪਲਬਧੀ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਡਰੱਗ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਡਰੱਗ ਆਇਆ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੜਨ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ MA B.Ed ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੱਕ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਜੂਝਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੋਟੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੋਟੀ ਵੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਟੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ। ਸੋ ਜਾਨ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜੜ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ +2 ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਾ ਧਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਾਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਡਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਡਰੈਸ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਾਊਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਘੇਰਿਆ? ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 20 ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੂਝਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮौज ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜਬੂਰੀ ਚੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਮਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿਜਰਤੋਂ ਕਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर है जिनके लिए कमाना है। खुशी ये है कि मेरे घर से फोन आया है, सितम ये है कि खैरियत बताना है। मतलब और ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਕਿ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਮ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਛਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ।
मतलब जो तुसी कहंदे हो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਵਣੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੂ ਦੋ ਚਾਹ ਲਾਣਾ। मतलब इस तरीके कहनी ते कथनी दे विच कितना फर्क है, ਉਹਨੂੰ दूर करने की लोड़ है। इत्थे दस्सिया जाता कि मैं अपने देश की सेवा करनी है, लैक्चर दे विच समाज नूं बड़ा मतलब लुभाव जिहड़ा लुभाउण दी कोशिश की जाती है, पर जदों तुहाडे कोल ताकत आउंदी है उदों तुसीं सारा कुछ ही भुल जाते हो कि फुर्सत तो मुझे भी थी देश के लिए, फुर्सत तो मुझे भी थी देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। मतलब गल्लां ते आपां बड़ियां करदे आ, जदों असीं उस टीचे ते पहुंच जांदे आ ते फिर कुछ करन दी कोशिश नहीं करते। एक चीज जिहड़ी पंजाब 'च लड़ाई चलदी है जी, असीं की करदे आ, असीं लड़ना अग्रैसिव हो के शुरू कर दिता। मैं हर थां दे उत्ते एक गल कहना कि तुसीं टीचा देखो, एक मतलब RSS बड़ी वड्डी संस्था 70 साल तो काम कर रही है भारत दे विच। अज मैं चैलेंज ना कहना कि देश दे विच किसी स्टेट दे विच भी सरकार किसी दी भी होवे, चाहे वो कम्यूनिस्ट दी होवे, चाहे वो आम आदमी दी होवे, चाहे वो अकाली दल दी होवे, चाहे किसी दी भी होवे, इनडायरैक्टली कब्जा जिहड़ा उहदे उत्ते RSS दा किवें होया कि उन्हां ने एक मिशन लैके चले। उन्होंने एजुकेशन सेंटर खोले, बहुत सारे IAS बहुत सारे IPS अफसर बहुत गिनती दे विच उन्हां नाल संबंधित लोग ने। अज तुसीं किसी भी महकमे जाओ, सरकार चाहे पंजाब च कोई चला रहा होवे, ਜਿਹੜੇ अफसर ने उन्हां दी सोच वाले ने, उन्हां पूर्ण तौर दे उत्ते देश दे उत्ते ਜਿਹੜਾ कब्जा कीता होया। मैं कोई ये नहीं कहता गनाह, मैं कोई नफरत की भावना ना नहीं कह रहा, मैं उन्हां दी मेहनत की तारीफ करदा। ते असीं लोग जदों ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ना शुरू करने की कोशिश करते हैं ना, उस विचारधारा चों निकलण की कोशिश करते हैं, ते असीं फड़ लैंदे आ बंदूकां, ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿਰਪਾਨਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ मतलब ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ कि कमरे में है बिखरा हुआ कुछ सामान वगैरह, कमरे में है बिखरा हुआ कुछ सामान वगैरह, खत ख्वाब किताबें गुलो गुलदान वगैरह, इश्क के मुर्शद से, इथे इश्क है मैं कह देना सियासत के मुर्शद से जरा खौफ जदा हूं मैं, झेले हैं बहुत दुख दर्द नुकसान वगैरह। जिन्हां लोगों ने साडे रहबर बने सीगे, जिन्हां ने साडे लिए कुछ करना सीगा, अज पंजाब वो उड़ीक रहा, उन्हें कुछ किया नहीं। और तुहाडे लोगों को आस लगती है जिस तरीके तुसीं विरसा संभाल के रखिया, जिस तरीके तुसीं अज भी पंजाब ते पंजाबीयत दा दर्द रखदे हो, मेरे को शब्द नहीं, मैं किन्ना शब्दों के नाल तुहाडा शुकराना करा। और तुहानूं सारिआं नूं देख के कि जिवें सारे सहबहसीयत लोग हो, तुसीं बहुत बहुत वड्डियां पोस्टां दे उत्ते काम कीता। जिवें प्रिंसीपल साहब ने अपनी जिंदगी दा ये टाइम जिहड़ा बड़ा तुसीं मौज दे नाल, बड़ी तुसीं आराम प्रस्ती दे नाल तुसीं कढ सकदे हो, पर नहीं तुसीं लोग जिहड़ा दर्द विखाउंदे हो अज भी समाज लई जिहड़ा तुसीं कर रहे हो, मेरे कोल लफ्ज़ नहीं कि मैं तुहाडा जिहड़ा शुकराना किस तरीके शब्दों के विच कर सकां। बहुत ज़्यादा समा मैं नहीं लेना। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिस तरीके तुसीं लगे हो, जिस तरीके तुहानूं मतलब तुहाडे अंदर जज्बा है, जिस तरीके तुसीं कर रहे हो, मैं दो लेना तुहाडे लई प्रिंसीपल साहब ते चट्ठा साहब तुहाडे लई कहणियां चाहुंदा कि चलते रहने के लिए इहदे रिजल्ट पता नहीं की आउणे ने, समाज सुधरना कि नहीं सुधरना, पर जिस तरीके तुसीं कर रहे हो काबिले तारीफ है कि चलते रहने के लिए दिल में गुमा कोई तो हो, चलते रहने के लिए दिल में गुमा कोई तो हो, बेनतीजा ही सही पर इम्तिहान कोई तो हो। सो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद मैनूं इत्थे बुलाउण ते, मैनूं इन्ना प्यार देण ते, दिल दीआं गहराइयां तो तुहाडा धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।